ओम शांति 9 डिसेम्बर 2021 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मिठे बच्चे, बाबा तुम मानकु राजयोग शिखाइबा पई आसिछंती। बाबांक व्यतीत आउ कौनसी भी देहधारी तुम मानकु राजयोग शिखाई पारिबे नाही। बाबा तुम मानकु राजयोग शिखाइबा पई आसिछंती। बाबांक व्यतीत आउ कौनसी भी देहधारी तुम मानकु राजयोग शिखाई पारिबे नाही। प्रश्न, तीव्र भक्ति करिबा द्वारा केउ प्राप्ति होई थाए, केउटी नुही? तीव्र भक्ति करिबा द्वारा केउ प्राप्ति होई थाए, केउटी नुही? उत्तर, जदि केही तीव्र भक्ति करिथांती तेबे तांकु साक्षात्कार होई थाए। बाकी सद्गति तो काहार भी हुए नाही। घर को मध्य केही भी जाई परिबे नाही। बाबांक बिना केही भी घर को फेराई नहीं परिबे नाही। तुमे माने एही पूर्व प्रस्तुत ड्रामा को भल भावरे जानिछ। तुम मानक निकटरे आत्मार यथार्थ ज्ञान रहिछि। आत्मा ही स्वर्गवासी एवं नरकवासी हेउछि। ओम शांति। रुहानी पिलामानक प्रति रुहानी बाबा ओम शांतिर अर्थ मध्य बुझाइछंती। ओम को अहम अर्थात मु बोली मध्य कहा जाई थाए। मु आत्मा, एहा मोर शरीर। तेबे दुईटी जिनिस हेला ना। एही आत्मा कहुछि ओम शांति अर्थात शांति मोर स्वधर्म। आत्मार निवास स्थान हेउछि शांति धाम अथवा परम धाम। ताहा हेउछि निराकारी दुनिया। एहा हेउछि साकारी मनुष्य मानकर दुनिया। मनुष्य मानक भितरे आत्मा अछि एवं एही शरीर पांच तत्वरे तयारी होइछि। आत्मा अविनाशी अटे, एहा केबे मरे नाही। ताहेले आत्मार पिता किए? शरीरर पिता तो समस्तंकर भिन्न भिन्न अटंती। बाकी सबु आत्मा मानकर पिता हेउछंती एकमात्र ही परम पिता परमात्मा। तांकर असली नाम हेउछि शिव। प्रथमे प्रथमे कही थांती शिव परमात्माय नमः, पुणी कहिबे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। सेमानकु भगवान कहि परिबा नाही। सबुठारु उच्च हेउछंती निराकार परमात्मा। पुणी रहिछंती सूक्ष्म देवता माने। एठारे समस्ते मनुष्य अटंती। एबे प्रश्न उठुछि जे आत्मार रूप किपरि? भारतरे शिवंकर पूजा करिथांती। शिव काशी बोली कहिथांती। सेमाने लिंग तयारी करिथांती। केही बड़ लिंग करिथांती, केही छोट लिंग। किंतु जेपरि आत्मार रूप सेहीपरि परमात्मांकर रूप अटे। परम ओ आत्मा को मिसाई परमात्मा कहुछंती। परमात्मा को पाई केही कहुछंती सी अखंड ज्योति स्वरूप अटंती, केही पुणी कहुछंती ब्रह्म अटंती। एबे बाबा बुझाउछंती जेपरि तुमे आत्मा बिंदु अट, सेहीपरि मोर रूप मध्य बिंदु अटे। जेबे रुद्र पूजा करिथांती तेबे सेथिरे लिंग ही तयारी करिथांती। शिवलिंग बड़ तयारी करिथांती, बाकी शालिग्राम छोट छोट तयारी करिथांती। मनुष्य मानक पाखरे ना आत्मार यथार्थ ज्ञान अछि ना परमात्माकर। ताहेले मनुष्य होई लाभ कोन? समस्तंक भितरे पांच विकार प्रवेश करिछि। देह अभिमान रे आसी जणे अन्य जनकु आघात देउछंती। एही विकार हेउछि ही दुखदायी। जदि केही मरिगला तेबे दुखी हेउछंती। एहा मध्य विकार रूपी कंटा अटे। कौनसी भी मनुष्य को ना आत्मार ना परमात्माकर अनुभूति रहिछि। चेहरा मनुष्यर किंतु चरित्र विकारी। सेथिपाई कहा जाउछि रावण संप्रदाय। काहेकि ना एहा हेउछि ही रावण राज्य। समस्ते कहुछंती मध्य आमको राम राज्य दरकार। गीतारे मध्य एही अक्षर रहिछि जे कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय एवं यादव संप्रदाय। एबे तुमे माने राजयोग शिखुछ। राजयोग श्रीकृष्ण शिखाई पारिबे नाही।
ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର। ତାଙ୍କର ମହିମା ହେଉଛି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମହିମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଲଗା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଲଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେହଦ୍ର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଜାଣିବେ, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ତ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ପରସ୍ପରକୁ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆ। ଏହାକୁ ନର୍କ କୁହାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ରାମରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସି ପବିତ୍ର କରାଅ, ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇ ଚାଲ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ଦୁଃଖ ସୁଖର ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ମାୟାଠାରୁ ହାରିଲେ ହାରିବ, ମାୟାଠାରୁ ଜିତିଲେ ଜିତିବ। ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଥବା କଣ୍ଢେଇମାନଙ୍କର ପୂଜା। ଯେପରି ପିଲାମାନେ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରି ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଶିବ ପରମାତ୍ମାଏ ନମଃ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାପିତା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜା ଅର୍ଥ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ସମସ୍ତଙ୍କର 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଇଥାଏ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୁଣି ମହିମା ଗାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଆମେ ନିଜ ପାପୀ, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ଅଟୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଗୁରୁ ଯିଏ ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ହିଁ ଗୁରୁ କରାଯାଇଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା କହିନଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏକଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ପ୍ରାପ୍ତି କରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। ଏକଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ହିଁ ପିତା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭଗବାନ କହିପାରିବା? ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସାଇ ବାବା ବି ଭଗବାନ, ଆମେ ବି ଭଗବାନ, ତୁମେ ବି ଭଗବାନ। ପଥର ଗୋଡ଼ି ସବୁଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହେଲ ନା? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ନର୍କବାସୀ ଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଅଟ। ସମସ୍ତ ମହିମା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କେହି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, କେତେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଭାରତକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଯେପରି ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ସେହିପରି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ତାରକା। ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ, ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବା। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଖିପାରିବା। ଧରିନିଅ କେହି ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମିଳିଲା? କିଛି ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ ସଦ୍ଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ବିକାରୀ ଅଟେ। ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି କଲେ, ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ବାବାଙ୍କ ବିନା ତ ଘରକୁ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା। କଥାରେ କହିଥାନ୍ତି
ଯାହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଏବଂ ନର୍କବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେଠାରେ ତ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ମତ ଥିଲା। ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲା। ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ଏହା କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ବାଚ ଅଟେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ରାଜାମାନଙ୍କର ବି ରାଜା କରୁଛି। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥିଲେ? ଗୀତା ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୀତା ପରେ ହିଁ ମହାଭାରତ। ଗୀତାରେ ରାଜଯୋଗ ରହିଛି। ଭଗବାନ ବାଚ ମୋତେ ୟାଦ କର, ତେବେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ମନ୍ମନା ଭବର ଅର୍ଥ ହିଁ ଏହା ଅଟେ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ, ସେମାନେ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଯାଇଛ। ବିରାଟ ରୂପର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ବିରାଟ ରୂପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଗାୟନ ରହିଛି। ଏମାନେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁମର ରଚୟିତା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସାରା ରଚନାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା। ରଚନା ମାନେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ବର୍ଷା ବାପାଠାରୁ ମିଳିଥାଏ, ଭାଇଠାରୁ ନୁହେଁ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବା ଆସିଥିଲେ। ବାବା ଆସି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିଥିଲେ। ତାହା ତୁମେ ଏବେ ଶିଖୁଛ। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ଶିବାଳୟ ଥିଲା। ଶିବ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗରୂପୀ ଶିବାଳୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ କେଉଁଠାରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନର୍କବାସୀ ଅଟୁ। କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ମଲା, ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା, ତେବେ ନିଜକୁ ନର୍କବାସୀ ଭାବିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରାଇଥିଲି, ଯାହାକି 5000 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ। ତେବେ ଭଗବାନ ହିଁ ଏହିପରି କରିଥିବେ ନା। ଭଗବାନ ବାଚ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରାଉଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ବି ହେବେ ତ ପ୍ରଜା ବି ହେବେ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେଉଛି ଦିନ ସ୍ୱର୍ଗ, ଅଧାକଳ୍ପ ହେଉଛି ରାତି ନର୍କ। ବ୍ରହ୍ମା ତ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସିବେ ନା। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ରୁହାନୀ ପଣ୍ଡା। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ତୁମେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ହିଁ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ନିଜେ ପୂଜ୍ୟ, ନିଜେ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। କଳା କମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲୁ, ପୁଣି 2 କଳା କମି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଲୁ, ପୁଣି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପୂଜାରୀ ହୋଇଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ପୂଜା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ଆଉ କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀକୁ ୟାଦ କରିବାର ନାହିଁ। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆମକୁ ପାବନ କରାଅ। ତେବେ ମୋ ବିନା ଆଉ କେହି କିପରି ପାବନ କରାଇପାରିବେ? ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ 5 ତତ୍ତ୍ୱର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏମାନେ କେହି ବି ରହିବେ ନାହିଁ।
ଏହି ସମସ୍ତ ଡ୍ରାମା ଭାରତକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଭାରତବାସୀ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କୌଣସି କାହାଣୀ ନାହିଁ। ଏହା ତ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଏଠାରେ ତ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ଯେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୟାଦ କରିବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀକୁ ୟାଦ କର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବି କହୁଛ ଆମର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ନିଜେ ହିଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ନେଇଯିବେ? ନା କେହି ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଅଭିନେତା ଏଠାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଜନୀ। ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ସାଜନକୁ ୟାଦ କରୁଛ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାର ସାଗର, ମୁକ୍ତିଦାତା। ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ କେହି ବି ୟାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମୋର ଅଭିନୟ ରହିଛି, ବାକି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅକ୍ଷର ଭୁଲ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ନଚେତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା କିପରି ନେବା? ରଚନା ଠାରୁ ତ ବର୍ଷା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏତେ ପ୍ରଜା କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜା ପିତା ରହିଛନ୍ତି ନା, ସରସ୍ୱତୀ ମା ଅଟନ୍ତି ଅଥବା ଝିଅ ଅଟନ୍ତି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମର ମା ତ ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ରାଜ ଋଷି। ଋଷି ଅକ୍ଷର ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହଟ୍ ଯୋଗୀ। ସେମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ବି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗୀ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରକାରର ଗୀତ ରଚନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସଂସ୍କୃତରେ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଉ ନାହିଁ, ନା ଏଥିରେ ଶ୍ଲୋକ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ଯେଉଁ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପାବନ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କେବେ ବି କୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିବାର ଅଛି। କେବେ ବି କୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ସମାନ ରୁହାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ରୁହାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଅଭିଯୋଗକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମାତୀତ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଅଭିଯୋଗକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମାତୀତ ହୁଅ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ତୋଫାନ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମାତୀତ ହେବାରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଅଭିଯୋଗକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମନକୁ ସବୁ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ। ସମୟକୁ ବୁକିଂ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବାର ବିଧି ଜାଣିଯାଅ। ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ମନକୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ମନକୁ 4ଟି କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଦିଅ, ଯଥା 1ରେ ମିଳନରେ
अर्थात बाबांको सहित आत्मिक वार्तालाप करिबारे। 2 रे वर्णना करिबारे अर्थात ज्ञान सुनाइबार सेवारे। 3 रे मग्न रहिबारे। 4 रे लगन रे अर्थात स्नेह रे। एहा द्वारा तुमर समय सफल होइजिब एवं व्यर्थ संकल्पर अभियोग मध्य समाप्त होइजिब। स्लोगान सफलता को निजर ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार मने करुथिबा आत्मा ही सर्वदा प्रसन्नचित रही परिबे। सफलता को निजर ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार मने करुथिबा आत्मा ही सर्वदा प्रसन्नचित रही परिबे। ओम शांति।